গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Kolongka ang sunita morashik nurukso tonoro lam shugo sinita bushok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Neta kabamo borok no ongka fiaba lukuni neta joto borok no ongoi manya. Tuitana Bishobondu Shen Onka Koroksa Lukuni Neta, Koroksa Zena Neta Joto Elem Bini Tani Tongo, Okishalo Bidan Shobani Speaker Bishobondu Shen Mudok Hamani Pana Wokok Shamani Tangai, Okok Shaka, Hasini Montreal Professor Dr. Malik Shaha. Shagwai Tangi Nogono Guli Kokzago Team Raza Koroksa Hamzo. Mungdi Bale der Burma Martin Yagolo Pilabono Kerengal Hospital, Abni Yagolo Hulka Kabuna Ahotla Jibisha Hamnago, Martin Chashon Horada Portani, Shamanandam Sayo. Hana Koktishala Hade Kotorni Narengbari Amsia Dalbidar Bodoliakare 181 family. For 195 voters from BJP Bodolibana, Bodolibana Yafari, Boronolam Shogun Harka Hasri Mondrogra, Professor Dr. Malik Shaha, Emperaji Voter Sargi, Mondri Vikas Jabormate, Hasri BJP General Secretary Bipin Natarna. With the Kokumani Bisinti Koku Shalajatrapur, Tanani Usi City Council Bordani Mumbai, BSF DSR Women DSR the Police Bahini Hansa Site of Mumbai, Zuda Kaidi Tiny, Shidebuan Tanka Police, Ashla Begabe 45 Lord 2,75,000 Shidebuan and Pegani Shaka Usi City Council Bordon.
TTOWF ATS को स्टेटस नि कथालाय जक्साय तो मुंबई कक्टि सालो मुक्तदारा हलनगो खायजाखा SC/ST रिजर्वेशन नि मुक्तांगं खर चैलेंजेस स्टेट हिनांनि लामानति काइसक सेमिनार पान्दा सेमिनार पान्दा बनाराय ओकरा अंगै नांजाखा मन्त्रि सुधांशु दास स्टेट मन्त्रि अरविंद देबबर्मा Social horo hoise kokumani bisinti sunamura komornogor amseni shimi khoroksa Bangladeshni arrest khaika sunamura thanani police abni logio khoroksa India hani dana nobo arrest khaimani koktuma koktu shalor borogna hangkoto jana gudi shaka police tabo koktuma shokroboi नेता कबांगमा बरकनो अंखा फियाबा लुकुनि नेता जतो बरकनो अंगै माइनिया थुइ थानाय विश्वबंधु सेन अंखा खरकसा लुकुनि नेता खरकसा जन नेतानि जतो एलएम बिनि थानि तंगो कक्टिसालो विधानसभानि स्पीकर विश्वबंधु सेन मुइतो ख्लाइमानि पान्डाव कक सानानि थांगै ओ कक साका हास्तिनि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा साल कलंगमा साखामनाव ग्लाइजाक तंमनि यागलो पाइथाको लाई थांनाय 26 डिसेम्बर साल मारिवो वा हायुंनो याकारि थांका विधानसभानि स्पीकर विश्वबंधु सेन थुइमानि जराव बिनि उमर अंखा बिसिनै थिनै हास्ते बीजेपीनि साकथारुं बाय कक्टिसालो विधानसभानि स्पीकर विश्वबंधु सेन मुइतो ख्लाइ Saboni nang Agartala. Saboni nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muna dina tong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba nangmani sorawo rojaknai phurongmung. Kok sanai holong chirok hognai hasteni hapong khatai. Choiwei nai tong dinaro chini khora.
จักถึงKoknaya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas makomornai. Koknanai borok ni langmawo ke hamsa mengphainai simia ayo kolokbo nunai.
নমস্কার প্রিয় বন্ধু, জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি জানি এই সময়টায় আপনার মতো অনেক বন্ধুরা অপেক্ষা করে থাকেন। আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হচ্ছেন। আসুন আমরা শুনি ঈশ্বরের বাক্য আজ আমাদেরকে কি জানাতে চায়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা বেশ কিছুদিন ধরে জিরোমীয় ভাবাদীর পুস্তক থেকে আলোচনা করছি। আজকে আমরা এই পুস্তকের 20 অধ্যায় থেকে 22 অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা করব। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি ঈশ্বরের কথা মতো জিরোমীয় ভাবাদী কুম্ভকারের কাছে থেকে একটা ঘট ক্রয় করে তোফাতে গেছিলেন এবং সেখানে সেই ঘট ভেঙে জিহুদার লোকেদেরকে এই বার্তা দিয়েছিলেন যে তারা সকলে বন্দী দশায় যেতে চলেছে। ইতিমধ্যে মহান রাজা যোশীয় মারা গেছেন, তারপর জিহোয়াহস এবং জিহোয়াকিম রাজত্ব করেছেন, আর সব শেষে সিদিকীয় এখন সিংহাসনে বসেছেন। সিদিকীয় জিহুদার সমস্ত শাসনকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ রাজা। বাবিলীয় বন্দিদশা সম্বন্ধে জিরোমীয় ভাবাদী যে ভাববাণী করেছিলেন তাই রাজার সময় ঘটতে চলেছে। এবারে আমরা দেখব জিরোমীয় ভাবাদীর জীবনে এবং তার পরিচর্যা কাজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে। ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার সময় তিনি অবিচল, দৃঢ় এবং আপোষহীন, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি খুবই নরম মনের মানুষ। তার বন্ধু রাজা যোশীয় মারা যাওয়ার পর 3 জন মন্দ রাজা রাজত্ব করেছে, আর কেউ জিরোমীয় ভাবাদীর কথায় বা কাজে কোনো গুরুত্ব দেয়নি, ঈশ্বরের বাক্যে কর্ণপাত করেনি। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত জিরোমীয় ভাবাদীকে কোনো শারীরিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়নি। এবারে 20 অধ্যায়ে আমরা দেখব তার প্রতি শারীরিক অত্যাচার শুরু হচ্ছে। পাঠ করব 20 অধ্যায়ের প্রথম 2 পদ। আপনার বাইবেল থাকলে আমার সঙ্গে আপনি বাইবেল খুলুন এবং আমার সঙ্গে আপনি পড়ুন জিরোমীয় ভাবাদীর পুস্তক তার 20 অধ্যায় প্রথম 2 পদ। জিরোমীয় যখন এই সকল ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিলেন, তখন ইম্মেরের সন্তান পশহুর যাজক সদাপ্রভুর গৃহের প্রধান অধ্যক্ষ তাহা শ্রবণ করিল। পশুর জিরোমীয় ভাবাদীকে প্রহার করিয়া সদাপ্রভুর গৃহগামী বিন্যামিনের উচ্চতর দ্বারে স্থিত হাঁড়ি কাঠে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল। লক্ষ্য করে দেখুন কার দ্বারা অত্যাচার শুরু হচ্ছে? প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুরু। আজও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতা করছে বিভিন্ন সংগঠিত উদারপন্থী মণ্ডলীগুলি। তারা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা সকলের সাথে ভ্রাতৃত্বের কথা বলে এবং নিজেদেরকে উদার মনের মানুষ বলে দাবি করে, কিন্তু যখন কোনো রক্ষণশীল পরিবারের লোকজনকে যারা ঈশ্বরের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে তাদেরকে মেনে নেবার প্রশ্ন ওঠে, তখন তাদের উদার মানসিকতা উবে যায়। অনেক উন্নত দেশে সুসমাচারের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধিতা শুরু হয় ওই সব সংগঠিত ধর্ম প্রতিষ্ঠান থেকেই। জিরোমিয়ের শারীরিক অত্যাচার শুরু হয়েছিল সংগঠিত ধর্মের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে। 3 পদে লেখা আছে, দেখুন 3 পদ। পরদিবস পশুর জিরোমীয়কে হাঁড়িকাঠ হইতে মুক্ত করিয়া আনিল। তখন জিরোমীয় তাকে কহিলেন, সদাপ্রভু তোমার নাম পশুর রাখেন নাই, কিন্তু মাগর মিশাবিব চারিদিকেই ভয় রাখিয়াছেন। জিরোমীয় ভাবাদী পশুরকে বলছেন, তোমার জন্য ভয় সঞ্চয় করে রাখা আছে, আর যারা তোমার সাথে যুক্ত তাদের সবার জন্যই ভয় সঞ্চয় করে রাখা আছে। মাগর মিশাবিব মানে চতুর্দিকে ভয়। জিরোমীয় ভাবাদী দেখুন আরো বলছেন, কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখো আমি তোমার পক্ষে ও তোমার সমস্ত বন্ধুর পক্ষে তোমাকে ভয়জনক করিব। তাহারা শত্রুদের খড়গাধারে পতিত হইবে ও তুমি সচক্ষে তাহা দেখিবে, এবং আমি সমস্ত জিহুদাকে বাবিল রাজের হাতে সমর্পণ করিব, তাহাতে সে তাহাদিওকে বন্দী করিয়া বাবিলে লইয়া যাইবে ও খড়গাঘাতে বধ করিবে। 4 পদ। দিনের পর দিন জিরোমীয় ভাবাদী এই ভাববাণী ঘোষণা করে চলেছেন।
দক্ষিণের রাজ্য বন্দি দশায় যেতে চলেছে, কোনোভাবেই তা রদ করা যাবে না। ঈশ্বর বলছেন মোশি বা শমুয়েল ভাববাদী বেঁচে থাকলেও কোনো লাভ হতো না, খুব দেরি হয়ে গেছে। তারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, যা বর্তমান রাজা সিদিকিও এবং আগের দুই রাজার সময় প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দেখতে হবে জিরোমীয় ভাববাদীর প্রতি কি ঘটেছে। তারা তার বাক্য অগ্রাহ্য করেছে এবং সব শেষে তারা তাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেছে। এই সব কারণে তিনি ঈশ্বরের কাছে তার এই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি চাইতে চলেছেন। স্বজাতির বিরুদ্ধে ভাববাণী প্রকাশ করতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। যা ঘটতে চলেছে সে বিষয়ে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। তিনি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন, আর তাতে তার শক্তি কমে যাচ্ছে, তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তবুও তিনি বলছেন, দেখুন লেখা আছে 9 পদে, যদি বলি তাহার বিষয় আর উল্লেখ করিব না, তাহার নামে আর কিছু কহিব না, তবে আমার হৃদয় যেন দাহকারী অগ্নি অস্থি মধ্যে রুদ্ধ হয়, তাহা সহ্য করিতে করিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়ি, আর তিষ্ঠিতে পারি না। জিরোমীয় ভাববাদী বলছেন, তিনি যে ভাববাণী ঘোষণা করেছেন তাতে তার হৃদয় বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, এর ফলস্বরূপ তিনি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে শারীরিক নির্যাতন ভোগ করেছেন। জনগণ তাকে ত্যাগ করেছে, আর তাই তিনি ভাবছেন তিনি ঈশ্বরের পক্ষে আর কথা বলবেন না। কিন্তু এটা ভাবার সাথে সাথেই তিনি উপলব্ধি করছেন ঈশ্বরের বাক্য তার হাড়ের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলছে, তাকে তা বলতেই হবে, নতুবা তিনি শান্তি পাবেন না। ঈশ্বরের হয়ে কথা বলার এই রকম গরজ থাকলে তবেই বোঝা যায় যে কোনো ব্যক্তি সত্যি ঈশ্বরের কথাই বলছেন। আপনার কি মনে হয়, আপনি যে সেবা কাজ করেন তা কি শুধু চাকরি, নাকি সেটা আপনার হৃদয়ের আহ্বান? যদি আপনি সত্যি ঈশ্বরের বাক্য ভালোবাসেন, তাহলে আপনি অবশ্যই চাইবেন তার বাক্যকে ঘোষণা করতে, আর সেটা করতে না পারলে আপনার দুঃখ হবে। যদি আপনার এই রকম উপলব্ধি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি ঈশ্বরের বাক্য বলবার জন্য সত্যি সত্যি প্রস্তুত নন। জিরোমীয় ভাববাদীর হৃদয়ে যে দ্বন্দ্ব চলছিল, আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছেন। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকেরা যা করতেন, জিরোমীয় ভাববাদী তাই করছেন। জোনা যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন, ইয়োব যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন, আবার এলিয় ভাববাদী যা করেছিলেন তিনি সেটাই করছেন। তিনি একই গান গেয়ে চলেছেন যাতে কোনো লাভ নেই। এটা একটা ধর্মীয় বিষণ্ণতা। তিনি বলছেন, কেন আমার জন্ম হয়েছিল? অনেকেই এই কথা বলে থাকে। এটা একটা ধর্মীয় বিষণ্ণতা। আসুন দেখা যাক জিরোমীয় ভাববাদী কি বলছেন। 20 অধ্যায় 14-15 পদ। আমি যেদিন জন্মিয়াছিলাম সেই দিন শাপগ্রস্ত হোক, আমার মাতা যেদিন আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন সেই দিন আশীর্বাদবিহীন হোক। তোমার পুত্র সন্তান হইল, এই সংবাদ দিয়া যে ব্যক্তি আমার পিতাকে পরমানন্দিত করিয়াছিলেন সে শাপগ্রস্ত হোক। লক্ষ্য করুন জিরোমীয় ভাববাদী নিজেকে কতটা ঘৃণা করছেন। তিনি বলছেন তার জন্ম না হলেই ভালো হতো। আবার 18 পদেও তিনি বলেছেন, লজ্জায় জীবন কাটাবার জন্য আমি কষ্ট ও খেদ দেখিতে কেন গর্ভ হইতে নির্গত হইলাম। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, কেন আমার জন্ম হয়েছিল। প্রথম রাজাবলী 19 অধ্যায় 4 পদে দেখবেন এলিয় ভাববাদী একটা রতম বৃক্ষের তলায় বসে আপন মৃত্যু কামনা করেছিলেন। ইয়োবের পুস্তক 3 অধ্যায় 3 পদে ইয়োব বলেছেন, বিলুপ্ত হোক সেই দিন যেদিন আমার জন্ম হইয়াছিল, সেই রাত্রি যে রাত্রি বলিয়াছিল পুত্র সন্তান হইল। একইভাবে জোনা ভাববাদী পুস্তকের 4 অধ্যায় 3 পদে বৃদ্ধ জোনা বলছেন, অতএব এখন হে সদাপ্রভু বিনতি করি, আমা হইতে আমার প্রাণ হরণ করো, কেননা আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভালো। আমরা অনেকেই জানি কি হয়েছিল। সবকিছু দেখে জোনার মন ভেঙে গেছিল। সেও ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু কামনা করেছিল। আমার জন্ম না হলেই ভালো ছিল। এ কথা বলার কোনো মানে হয় না, কারণ ইতিমধ্যেই আপনার জন্ম হয়েছে, আপনি এটা পাল্টাতে পারেন না। মৃত্যু কামনার মধ্যে দিয়ে আপনার বিষণ্ণতাই প্রকাশ পায়। জিরোমীয় ভাববাদী হতাশ, তিনি বিষণ্ণ, তবুও তিনি ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করতে চাইছেন। 21 অধ্যায় থেকে 29 অধ্যায় পর্যন্ত সিদিকিও রাজার রাজত্বে জিরোমীয় ভাববাদী যে সমস্ত ভাববাণী করেছিলেন সে